किताब विपरण की रीत तो सच दा मार्ग भाग चौथा। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। पंजवें कांड का 7वां भाग। बाबा श्री चंद जी मनमतीए अथवा मनमुख अते 8वां भाग बाबा श्री चंद जी उदासी बाल ब्रह्मचारी। आवाज़ गुरजंट सिंह रूपोवाली। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरां दे हुक्मां दी परवाह ना करके सतगुरां दे अपने गृहस्थी जीवन की उदाहरण नूं बेलोड़ा मन के अपने मन की मर्जी करन वाले बाबा श्री चंद जी नूं मनमतिया ही कहना पवेगा। अपने मन की प्रेरणा नाल गुरमत की विरोधता वाला राह फड़ लैण वाले वड्डे तो वड्डे त्यागी मनुख नूं भी गुरमुख कदे नहीं कहा जा सकता। अजिहा आप हुदरा मनुख प्रभु दे भै वाला नहीं हुंदा। अते नानक जिन मन भाओ तिना मन भाओ पन्ना 465। परमात्मा दे भै तो सखणे हिरदे वाला मनमुख भेखी पखंडी तां बेशक बन जावे, पर वाहिगुरू दा सच्चा भगत कदे नहीं हो सकता। मनमतीए बारे सतगुरां दा फरमान। भाओ मुच भारा वड्डा तूल मनमुत हौली बोले बोल सिर धर चलीए सहिए भार नदरी करमी गुर विचार। पन्ना 151। अर्थ प्रभु का डर बहुत भारा है, इसका तोल वड्डा है। भाव जिस मनुख दे अंदर प्रभु का डर अदब वसदा है उसका जीवन गौरा ते गंभीर बन जाता है। जिस दी मत उसके मन के पिछे तुरदी है वह होछी रहिंदी है, वह होछा बचन ही बोलता है। जे प्रभु का डर सिर उत्ते धर के भाव कबूल करके जीवन गुजारीए अते उस डर का भार सहार सकीए, भाव प्रभु का डर अदब सुखावा लगन लग पवे, तां प्रभु की मेहर की नज़र नाल प्रभु की बख्शिश नाल मनमुखता बारे गुरु की दसी हुई विचार जीवन का हिस्सा बन जाती है। पुत्री कौल ना पालियो। अपने पिता गुरु परमेश्वर के हुक्म मनण के इनकार विच बोले बोल निरसंदेह हौले बोल ही सन। स्पष्ट है कि सदा हौले बोल बोलण वाले बाबा श्री चंद का हिरदा गंभीरता पैदा करने वाले प्रभु के सच्चे डर अदब तो बिल्कुल सखना सी। भारती धर्म आगुआं की चलाई हुई पुरातन समय तो परंपरा बनी हुई सी कि जिन्ना चिर कोई मनुख गुरु तो बनी विधि अनुसार बकायदा दीख्या ना लवे वो प्रभु का भगत नहीं सी बन सकता। इतिहासक वाकियात तो सिद्ध है कि बाबा श्री चंद ने अपने पिता गुरदेव जी कोलों दीख्या लैनी अपनी हेठी मनी रखी सी। फिर पुरातन भगती परंपरा अनुसार निगुरा मनुख प्रभु का भगत नहीं सी मन्निया जा सकता। गुरु नानक साहब तो बिना जे बाबा श्री चंद ने कोई होर गुरु धारिया सी तां उन्हां दा सिੱਖੀ नाल वास्ता की अते किवें रह सकदा सी। मन की मत के पिछे तुरन वाले नूं गुरबाणी ने मनमुख मन्निया है। गृहस्थ का त्यागी भावें किड्डा भी वड्डा महापुरख संत महात्मा अखवाउंदा होवे, सतगुरां लई अते सतगुरु जी के अनुसारी गुरसिख लई वो मनमुख ही है। मनमुख प्रति गुरु नानक साहब जी का फरमान है। मनमुख सदा कुड़ियार भरम भुलाणिया विष्टा अंदर वास साध न जाणिया विण नावें दुख पाए आवन जाणिया नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया। पन्ना 144। अर्थ मन के पिछे तुरन वाले सदा झूठ ही विहाजते हैं, भटकणा विच खुंझे फिरते हैं, उन्हां दा वसेबा गंद विच ही रहिंदा है। शब्द का आनंद वो नहीं समझ सके। परमात्मा के नाम तो बिना दुख पा के जन्म मरण के चक्कर विच पई रहिंदे हैं। हे नानक परखण वाला प्रभु आप ही है जिसने खोटे खरे नूं पछाणिया है। भा प्रभु आप ही जानदा है कि खोटा कौन अते खरा कौन है। मनमुख जे समझाइए भी उजड़ जाए बिन हर नाम न छूटसी मर नरक समाए जन्म मरे परमाइए हर नाम न लेवै ताकि कीमत ना पवै बिन गुर की सेवै। पन्ना 420। अर्थ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੁਰਾਏ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਉਹ ਇਸ ਕੁਰਾਹ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦਾ ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਤੋਟਾ ਨਿਤ ਹੈ, ਭਰਮੇ ਭਰਮਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਨਾ ਚੇਤਈ, ਕਿਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਜਗ ਆਇਆ ਜਾਣੀਏ, ਸਾਚੈ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਪਾਰਸ ਪਏ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ। ਪੰਨਾ 421। ਅਰਥ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਟਕਾਏ ਹੋਏ ਉਹ ਨਿੱਤ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਾਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰਿਆਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਹੱਕ ਸਮਝਣ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਛਲਕਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਬੇਮੁਖ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਚਲਾਏ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅੰਗ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇਣ ਤੁਲ ਹੈ। ਭਾਗ 8ਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਦਾਸੀ ਬਾਲ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਹ ਮੁੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖੋਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਾੜੇ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਸੀ। ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬਾਲ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੀ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਤ, ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਜਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂ ਵਾਸਨਾ ਮਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ? ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਨਮੁਖ ਲਹਿਰ ਘਰ ਤਜ ਵਿਗੂਚੈ, ਅਵਰਾਂ ਕੇ ਘਰ ਹੀਰੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਧਰਮ ਗਵਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਭੇਟੇ, ਦੁਰਮਤ ਘੂਮਣ ਘੇਰੈ। ਤੇ ਸੰਤਰ ਭਵੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਥਾਕਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਏ ਵਧੇਰੈ, ਕਾਚੀ ਪਿੰਡੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਚੀਨੈ, ਉਦਰ ਭਰੈ ਜੈਸੇ ਢੋਰੈ। ਬਾਬਾ ਐਸੀ ਰਵਤ ਰਵੈ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਰਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੀ ਰਹਾ। ਘੋੜੀ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਚੜਾਇਆ, ਵਸਤਰ ਭੇਖ ਭੇਖਾਰੀ, ਕਾਪੜ ਫਾਰ ਬਣਾਈ ਖਿੰਥਾ, ਝੋਲੀ ਮਾਇਆ ਤਾਰੀ। ਘਰ ਘਰ ਮੰਗੈ ਜਗ ਪ੍ਰਬੋਧੇ, ਮਨ ਅੰਧੈ ਪਤ ਹਾਰੀ, ਭਰਮ ਭੁਲਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਚੀਨੈ, ਜੂਏ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰੀ। ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਨ ਗੁਰ ਬਿਨ ਬੂਝੈ, ਬਾਹਰ ਕੁੰਵਰ ਤਾਪੈ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨ ਹੋਵੀ, ਕਿਉ ਕਰ ਚੀਨਸ ਆਪੈ। ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸੀ, ਅੰਤਰ ਆਤਮ ਜਾਪੈ, 68 ਤੀਰਥ ਭਰਮ ਵਿਗੂਚੈ, ਕਿਉ ਮਲ ਧੋਪੈ ਪਾਪੈ। ਛਾਣੀ ਖਾਕ ਵਿਭੂਤ ਚੜਾਈ, ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਗ ਜੋ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕ ਨ ਜਾਣੈ, ਸੱਚ ਕਰੇ ਤੇ ਛੋ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਮੁਖ ਝੂਠੋ ਬੋਲੇ, ਨੇ ਗੁਰੇ ਕੀ ਮਤ ਉਹ ਹੈ, ਨਾਮ ਨ ਜਪਈ ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਵੇ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਕਿਉ ਸੋ ਹੈ। ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਏ ਜਟਾ ਸਿਧ ਬਾਂਧੀ, ਮੋਨ ਰਹੇ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਮਨੁਆ ਡੋਲੇ ਦੈ ਦਿਸ਼ ਧਾਵੈ, ਬਿਨ ਰਤ ਆਤਮ ਗਿਆਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੋੜ ਮਹਾ ਬਿਖ ਪੀਵੈ, ਮਾਇਆ ਕਾ ਦੇਵਾਨਾ, ਕਿਰਤ ਨ ਮਿਟਈ ਹੁਕਮ ਨ ਬੂਝੈ, ਪਸ਼ੂਆ ਮਹੇ ਸਮਾਨਾ। ਹਾਥ ਕਮੰਡਲ ਕਾਪੜੀਆ, ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਪਜੀ ਭਾਰੀ, ਇਸਤਰੀ ਤਜ ਕਰ ਕਾਮ ਵਿਆਪਿਆ, ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਪਰ ਨਾਰੀ। ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਚੀਨੇ,
ਸੰਪਟ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਅੰਤਰ ਵੇਖ ਬਾਹਰ ਨਿਬਰਾਤੀ, ਤਾਂ ਜਮ ਕਰੇ ਖੁਵਾਰੀ। ਪੰਨਾ 1013। ਅਰਥ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸਲ ਸੰਨਿਆਸੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਢਾਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲਗਨ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਜ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਰਹਾਉ। ਉਪਰੋਕਤ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਰਹਾਉ ਦੀ ਇਸ ਤੁਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਸੰਨਿਆਸੀ ਅਥਵਾ ਉਦਾਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹੇ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਤੀ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਵਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਖੰਡਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਵ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅਥਵਾ ਹੋਰ ਚੁਣਵੇਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਕਤਾ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਦੁਆਰੇ ਅਨੇਕਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਪਖੰਡ ਰਚਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਨੁਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਤੋਰੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਫਰਮਾਨ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਪਰਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਔਖੀ ਵੇਲੇ ਪੰਥ 'ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਨਾਂਗੇ ਬਣ ਕੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਅਥਵਾ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਮਨ ਉਪਰੋਕਤ ਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਜਪੀ ਤਪੀ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਤਿਆਗੀ ਸਾਧ ਸੰਤ ਕਾਮਾਤੁਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜੀ ਜੀਵਨ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਚਾਤਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਿੰਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਚਾਤਰ ਲਿਖਾਰੀ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਤੁਰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਚੰਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਨਿਰਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਕਸਵੱਟੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਬਨ ਮੈਂ ਬਸੇ ਡੂੰਗਰ ਅਸਥਾਨ, ਨਾਮ ਬਸਾਰ ਪਚੈ ਅਪਮਾਨ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕਿਆ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੇਂ ਤਰਕਾ ਮਾਨ, ਹੱਠ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਲੈ ਲੋਕ ਸੁਣਾਵੇ, ਤੀਰਥ ਭਰਮਸ ਵਿਆਦ ਨ ਜਾਵੇ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇ, ਯਤਨ ਕਰੇ ਬਿੰਦ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਮਨੁਆ ਡੋਲੇ ਨਰਕੇ ਪਾਈ, ਜਮਪੁਰ ਬਾਧੋ ਲਹੇ ਸਜਾਈ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਜਿਉ ਜਲ ਬਲ ਜਾਈ, ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਕੇਤੇ ਮੁਨ ਦੇਵਾ, ਹੱਠ ਨਿਹਗ੍ਰੇ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮੈਂ ਭੇਵਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਗਹਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ, ਮਨ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਅਭਿਮਾਨ ਆਪੇਵਾ। ਪੰਨਾ 906। ਅਰਥ, ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਸਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਗੁਫਾ ਆਦਿਕ ਥਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਉਦਮ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ
ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਦਿਕ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉਦਮ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਮਾਦਿਕ ਰੋਗ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ। ਗ੍ਰਸਥ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਮਨੁੱਖ ਬਨਵਾਸ, ਡੂੰਗਰਵਾਸ, ਹੱਠ, ਨਿਹਗ੍ਰਹਿ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਿੰਦ ਵੀਰਜ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਜਮਰਾਜ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਦ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੱਠ ਨਿਹਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਹਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੀ ਵਿਖੇਪਤਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਥ ਦੇ ਵੀ ਤਿਆਗੀ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਬਾਲ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਖੰਡ। ਬਿੰਦ ਰਾਖ ਜੋ ਤਰੀਐ ਭਾਈ, ਖੁਸਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈ। ਪੰਨਾ 324। ਅਰਥ, ਜੇ ਬਾਲ ਜਤੀ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਕੁੰਵਰ ਤਾਪ ਗੇਰੀ ਕੇ ਬਸਤਰਾ, ਅਪਦਾ ਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਾਸਤਾ। ਦੇਸ ਛੋੜ ਪਰਦੇਸੇ ਤਾਇਆ, ਪੰਚ ਚੰਡਾਲ ਨਾਲੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਾਨ ਫਿਰਾਏ ਹਿਰਾਏ ਟੂਕਾ, ਘਰ ਘਰ ਮੰਗੇ ਤੇਰੇ ਪਾਵਨ ਤੇ ਚੂਕਾ। ਬੰਤਾ ਛੋੜ ਬਦ ਨਦਰ ਪਰ ਨਾਰੀ, ਵੇਸ ਨਾ ਪਾਈਐ ਮਹਾਂ ਦੁਖਿਆਰੀ। ਬੋਲੇ ਨਾਹੀ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਮੋਨੀ, ਅੰਤਰ ਕਲਪ ਭਵਾਈਐ ਜੋਨੀ। ਅੰਨ ਤੇ ਰਹਿਤਾ ਦੁਖ ਦੇਹੀ ਸਹਿਤਾ, ਹੁਕਮ ਨ ਬੂਝੇ ਵਿਆਪਿਆ ਮਮਤਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈ ਪਰਮ ਗਤੇ, ਪੁੱਛੋ ਸਗਲ ਵੇਦ ਸਿਮਰਤੇ। ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ ਆ ਜਾਈ, ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਕਰ ਠੌਰ ਨ ਠਾਈ। ਪੰਨਾ 1348। ਅਰਥ, ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਧੂਣੀਆਂ ਕੁੰਵਰ ਤਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੇਰੀ ਰੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਕਾਮਾਦਿਕ ਪੰਜ ਚੰਡਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਕੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਕਰ ਤੱਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਲ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਵੱਲ ਭੈੜੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਾਈ ਨਾਰ 'ਤੇ ਡੋਲਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਜਿੰਦ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀਭ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੌਨਧਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਾਮਨਾ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੇਦ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਆਦਿਕ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ 1, ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਜਪੀ ਤਪੀ ਅਤੇ ਸਾਧਕ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕਣੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਗ੍ਰਸਥ ਦਾ ਤਿਆਗ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਹੈ
ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਭੇਖੀ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨੰਬਰ 3, ਗਿਰਸਤ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਧ ਉਦਾਸੀ ਜਾਂ ਜੋਗੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਿਰਸਤ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਸੰਤ ਬਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਥਿਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਅਣਵਿਆਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੜੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਹਨ। ਗਿਰਸਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਈ ਦਿਨ ਅਥਵਾ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਪਾਂ ਅਤੇ ਤਪਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਪਖੰਡ ਰਚਾਈ ਰੱਖਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਨਮਤੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਪੁਰਾਣਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਲਪਤ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਰਾਗੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਬੜੀ ਖੂਬੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਆਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਤੀਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ, ਕਥਿਤ ਜਤੀ ਆਦਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਲ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਉਮਰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਤਵਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਬਿੰਦ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਐਨ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਲ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਮੰਨਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਝਠਲਾਉਣ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਦਰ ਦੇ ਅਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੱਡਬੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਮਤ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਤੁਰਨੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਪਾਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਵਿਚਲੇ ਪਾਦਰੀ ਅਥਵਾ ਨੰਸ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਭਾਵ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਭਾਵ ਛੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਨੇ ਝੱਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਨ। ਦਾਸ ਨੇ ਪਾਦਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੱਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇ ਸੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਕੀ ਤੁਸਾਂ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਜੀ ਇਸਤਰੀ ਰਖੇਲ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਬੜੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਜਰਾ ਹੈਰਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਆਸ ਜਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਰੱਖਦਾ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸਾਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਝੱਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਦਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਨ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੁਸਾਂ ਕਿਸ ਯਕੀਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਇਉਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੰਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਫਰਮਾਨ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹੜ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਡੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਹਿਣੀ ਕੁਦਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਲ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਖੰਡ ਰਚਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਥਵਾ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਰਖੇਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ,
पर समाजी रिवाजां की पावनता का ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਘਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੇਪ, ਅਡਲਟਰੀ, ਮਾਸਟਰਬੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਘ੍ਰਿਣਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਅਣਵਿਆਹੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਦੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਇੱਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ। ਲੋਕ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਜਰੇ ਦੱਬੇ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਮੁਰਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਦ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਿਰੋਂ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੁਸਰਾ ਕਾਪੁਰਸ਼ ਅਥਵਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਾ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਂਝ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਆਪਣਾ ਵੀਰਜ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਥਵਾ ਵੀਰਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸ ਜਾਣਿਆ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਏਡਾ ਨੇੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਭਲੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਿਰਮੂਲ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲਹੂ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੱਗੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਵਾਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਮੰਨ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਹਲੜ ਡੇਰੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜਿਉ ਤੂੰ, ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਚ, ਧਿਆਏਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ, ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਪੰਨਾ 522। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗ ਚੌਥਾ। ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਕਾਂਡ ਦਾ 7ਵਾਂ ਅਤੇ 8ਵਾਂ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।